with Geetha. Today we are going to see the topic Latin square design. This is also coming under design of experiments. RBD or improvements over CRD. நம்ம பார்த்தோம் CRD தான் first பார்த்தோம். அதை விட கொஞ்சம் improved version-ஆ நம்ம RBD கண்டுபிடிச்சோம். In the sense that they provide error control measures for elimination of block variation. இந்த RBD-ல column variation மட்டும் இல்லாம block variation-ஐயும் சேர்த்து நம்ம error control measure பண்ணோம். For elimination of block variation. This principle is extended further to improve RBD by eliminating more sources of variation. RBD விட ஒரு improved version எதுக்குன்னா for eliminating more sources of variation அது வந்து attain பண்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் LSD. LSD is one such improved design with provision for the elimination of two sources of variation. LSD வந்து நம்ம RBD விட ஒரு improved version-ஆ பார்க்குறோம். எதுக்கு with the provision for the elimination of two sources of variation. ரெண்டு sources of variation நம்ம eliminate பண்றோம். Let there be k treatments each replicated k times. k treatments இருக்கு அது replicate பண்றது ஒன்னொன்னு k times replicate ஆகுது so that the total number of experimental units required is k square. அதாவது there be k treatments each replicated k times so that the total number of experimental units என்னது k into k square. Let p and q denote two factors whose variability are to be eliminated from the experimental error. அதாவது இங்க p and qங்கிறத நம்ம eliminate பண்ணக்கூடிய sources of variation. p and q two factors whose variability are to be eliminated from the experimental error by having a suitable design. இத ரெண்டையும் தான் நம்ம eliminate பண்ண போறோம். But these factors should be related to the variable under study. இந்த கண்டிப்பா இந்த p and q நம்மளுடைய variable under study ஓட ரிலேட் ஆயிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில so that their variability may influence the variability of the variate under study. எதுக்காக அது ரிலேட் ஆயிருக்கணும்னா அந்த ரெண்டுனுடைய வேரியபிலிட்டியும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம எந்த வேரியபிளை பற்றி படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸாக இருக்கணும். ஏதோ ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கூடாது. These two are actually controlled factors. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த p and q வந்து பேர் என்னன்னா controlled factors. இதை தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம். Each of the factors p and q is taken at k squares. இந்த ரெண்டு p and qங்கற அந்த ஃபேக்டர்ஸை இந்த k ஸ்கொயர் experimental units குள்ள நம்ம வைக்க போறோம். The total number of level combinations of the two factors is k square. Level combinations in the total of the level combinations எத்தனை அப்படின்னாக்க k square. The k square experimental units are now chosen that each unit possesses a different level combination of the two factors. இங்க நம்ம அந்த k square experimental units எப்படி நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு experimental unitம் வேற level combination-ஐ possess பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ஒண்ணே ரிப்பீட் ஆக கூடாது. தனித்தனியா வேறையா வர மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் in an agriculture experiment with k treatments the plots are arranged in the form of k by k square so that there are k rows and k columns of the plots. நமக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துட்டா ஒரு k ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் பிளாட்ஸ்ல கொண்டு போய் அப்ளை பண்ண போறோம். அப்போ அங்க என்ன ஆகும் arranged in the form of k by k square so that there are k rows and k columns of the plots. k rows இருக்கும். அதே மாதிரி plots வந்து k columnsல plots நம்ம அந்த k plots-ஐ நம்ம அந்த k rows-ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸையும் k columnsல plots-ஐயும் எடுத்துக்குவோம். அப்போ here the rows and columns are the two factors p and q. இங்க வந்து ரோஸ்ல உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் காலம்ஸ்ல உள்ள plots அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அந்த p and q நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அதனுடைய எரர் வேரியேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் we are going to eliminate. Each plot belongs to different row column combination. ஒரு plot வந்து belongs to each row column combination வேறையா இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். After the experimental units are obtained in this way, the treatments are allotted in the k square units for in such a manner that each treatment occur only once in each level of the factor p and once in each level of the factor q. நம்ம இந்த k ஸ்கொயர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து k ஸ்கொயர் யூனிட்ஸில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி அலாட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு தடவை தான்
பிங்கிற லெவலில் வரணும். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு தடவை தான் கியூங்கிற லெவலில் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அலாட் பண்ணணும். This requires that each treatment is replicated k times. அதனால் என்ன ஆகும், ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே k times replicate ஆகும். Such an arrangement is called the Latin square of order k. ஏன்னா k டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஒன்றுங்கிறதுனால அந்த ஆர்டர் வந்து கேன்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு LSD லேட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன் ஆஃப் ஆர்டர் 5 எப்படி இருக்கும், அப்ராக்சிமேட்டாக அதனுடைய லே அவுட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். சி, இங்கே லெவல் Q, இங்கே லெவல் P எடுத்துக்கிறோம். அந்த அலாட்மெண்ட்ஸ் வந்து ABCDE. ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம். அடுத்த தடவை என்ன பண்ணுறோம், டிஇலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், DEABC. அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டாவதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், BCDEA. இந்த ஆர்டரில் திரும்ப EAலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், EABCD. அதுக்கப்புறம் CDயில் ஆரம்பிக்கிறோம், CDEAB. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் யூனிட்டுக்குமே அந்த லெவல் காம்பினேஷன் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கும். பிங்கிற ஃபேக்டரில் ஒரு தடவை தான் ஏ வந்திருக்கும், வேறு எங்கேயும் வந்திருக்காது. லெவல் கியூவில் பாருங்கள், ஏங்கிறது ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கும். அதே மாதிரி பிங்கிறதும் ஒரு தடவை தான் இங்கே வந்திருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கும். வேறு எங்கேயுமே ரெப்படிஷனாகவே இருக்காது. எந்த விதமான கிளாஷும் இல்லாமல் தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் k டைம்ஸ். அதாவது இங்கே 5/5 டேபிளாக போட்டிருக்கோம். ஸோ LSD ஆஃப் ஆர்டர் 5ங்கிறதுனால இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸும் எங்கேயுமே கிளாஷ் ஆகாமல் 2 தடவைக்கு ஒரே இடத்துல ஒரு ரோலையோ காலத்துலையோ ரிப்பீட் ஆகாமல் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் லேட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ அனாலிசிஸ் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். அனாலிசிஸ் ஆஃப் லேட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன். In LSD there are 3 factors, PQ and treatments. PQங்கிறது மெயின் ஃபேக்டர்ஸு, அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. We have to obtain the sum of squares due to each of the 3 factors and error sum of squares. இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள sum of square due to row, sum of square due to column, sum of square due to treatments, and then error sum of squares. The different sum of squares are obtained in a two-way classification. எப்படி two-way classificationல நம்ம sum of squares போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இங்கேயும் போட போகிறோம். See the steps given below. Step 1, find n total number of observations. Total number of observations நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கணும். ரெண்டாவது find t total of all the observations. அந்த கொடுத்துருக்கிற LSD-னுடைய total of all the observations பண்ணணும். Step 3, find correction factor, that is capital T square by capital N. அதுக்கப்புறம் step 4, find total sum of squares, that is summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square plus etc. minus T square by N. இங்கே N1ங்கிறது வந்து இங்கே இதுக்கு தான் N1, இங்கே தான் இது வரும். ஸோ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம். அடுத்தது ஸ்டெப் 5, ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டியூ டு காலம், அது காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ். தட் இஸ் சம்மேஷன் x1 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை n1 ப்ளஸ் சம்மேஷன் x2 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை n1 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை n. இங்கே தான் n1ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம் எலிமெண்ட்ஸ், எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு காலத்தில் இருக்கோ அதை தான் இங்கே n1 நம்ம எடுத்திருக்கோம். அடுத்தது ஃபைண்ட் ஸ்டெப் 6ல் ஃபைண்டு ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ். அதுக்கு வந்து சம்மேஷன் y1 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை n2 ப்ளஸ் y2 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை n2 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை n. இங்கே n2ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோ எலிமெண்ட்ஸ், ஒரு ரோலையும் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம n2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது ஸ்டெப் 7, ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டியூ டு treatment, that is treatment sum of square SSK. This can be found out after arranging the elements in the order of the treatments. நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னுடைய ஆர்டர் படி எலிமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிறது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வச்சு, K1ங்கிறது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னா அது கீழே ABCD, K2ங்கிறது அது கீழே, அது மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு கீழேயும் நீங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வழியாக அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் SSK, தட் இஸ் K1 சம்மேஷன் K1 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை n1 plus summation k2 the whole square by n1 plus summation k3 the whole square by n1 plus etc. minus t square by n. இங்கே n1ங்கிறது number of treatments in each plot, ஒரு plotலையும் உள்ள number of treatments. அப்போ அதை முடிச்சிருவோம். அடுத்தது ஸ்டெப் 8 வந்து ப்ரிப்பேர் அனோவா டேபிள் டு ஃபைண்ட் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ டு ட்ரா த இன்ஃபரன்ஸ். இந்த அனோவா டேபிள் நம்ம ஆஸ் பர் எப்போ டூ-வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் எப்படி அனோவா போடுறோமோ அதே தான். சோர்சஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், டிகிரிஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், அப்புறம்
மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் தென் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ. இங்கே என்ன ஒரே ஒரு காலம் அதாவது ரோவில் வந்து அதாவது சோர்சஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில் ஒரு சோர்சஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் அதிகமாக இருக்கும், தட் இஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியூ டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், மற்றது எல்லாமே அதே ப்ரொசீஜர் தான். வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் 3 கம்பேரிசன். ஒன்று ரோவுக்கும் எரர் கண்ட்ரோலுக்கும் உள்ள வேரியேஷன், அடுத்தது எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயருக்குள்ள வேரியேஷன், அடுத்தது காலமில் உள்ள வேரியபிளுக்கும் எரருக்கும் உள்ள வேரியேஷன், அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் எரருக்கும் உள்ள வேரியேஷன்ஸ். இந்த 3 வேரியன்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எஃப் கேல்குலேட்டட் வேல்யூவையும் எஃப் டேபிளேட்டட் வேல்யூவையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி வி வில் ட்ரா த இன்ஃபரன்ஸ். இதுதான் இங்கே நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஒரு வேரியன்ஸ் ரேஷியோவும் வந்து இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் 1. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எது பெரிய நம்பரோ அதை தான் நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் மாறும். ஸோ இதை வந்து நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் போட்டு வி கேன் ஃபைண்ட் அவர் ரிக்வயர்ட் ரிசல்ட். இது வந்து கொஞ்சம் எல்லா மெத்தடை விட, அதாவது கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமைஸ் டிசைன், ஆர்பிடி இதெல்லாத்தையும் காட்டிலும் எல்எஸ்டி வந்து மிகவும் துல்லியமான வேல்யூஸை கொடுக்கும். இது அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.